ಜಗಮಾರನೆಂಬ ಯಾರವ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡವ್ವ ಜಗಮಾರನೆಂಬ ಯಾರವ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡವ್ವ ಜಗಮಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬುದು ಬರಬಾರ ದೇಶ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯನಾಶ ಜಗಮಾರನೆಂಬ ಯಾರವ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡವ್ವ ಜಗಮಾರ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳ ಯಾರವ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡವ್ವ ಜಗಮಾರನೆಂಬ ಯಾರವ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೋಡವ್ವ ಜಗಮಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬುದು ಬರಬಾರ ದೇಶ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಯನಾಶ ಜಗಮಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಬಡವರ ಅಕ್ಕಿ ಕಸದಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಳ್ಳರ ಜಗಮಾರನೆಂಬ ನ್ಯಾರವ್ವ ಉರಿ ಹಚ್ಚಲ್ರಿ ಹರಿದು ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬಾರ ಯಾರವ್ವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಗಮಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ತಲಾ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇತ್ತು. 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅಕ್ಕಿಯ ದಾಸ್ತಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ಬಡವರ ಬೆವರಿನ ಮೊತ್ತ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಲು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಗಮ ಅಥವಾ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ರಾಜಧರ್ಮ. ಗಣತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯ ಕೂಡ ಅದು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕ್ಕಿ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳಿತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ BJPಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೀರ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗ ಬಡವದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ. ಈ ಬಡವದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬರುವ 24ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಬಡ ಜನ, ಹಾಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೇ. BJP ಪಟಾಲಿಯಂ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಂಬ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇಂದ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. देखिए, आज कर्नाटक में CPIM पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हर तालुक हर ज़िला में प्रोटेस्ट हो रही है. प्रोटेस्ट इसलिए हो रही है कि हमारे देश को एक प्रधानमंत्री जी है और फेडरल सिस्टम में एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक को चावल देने को इनकार किया है. कर्नाटक का नया गवर्नमेंट आया है, कांग्रेस गवर्नमेंट आया है और कांग्रेस को लोग वोट डाले हैं और मेजॉरिटी में कांग्रेस अभी सत्ता चला रही है. उन्होंने गारंटी दिए थे लोगों को कि 5 गारंटी में एक गारंटी है कि 10 केजी चावल मुफ्त में लोगों को देने का. अभी वो चावल तो कहीं से कहीं तो खरीदना है तो चावल किस किस के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के गोदाम में है, कर्नाटक में भी है. कर्नाटक में जितना है वो बस नहीं होता, बहुत कम पड़ता है. और कर्नाटक का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा हम खरीदते हैं पैसा देकर, चावल हमें देना. मगर मोदी जी ने, जो BJP का सत्ता है, जो फेडरल का गवर्नमेंट है, उन्होंने कहते हैं कि चावल हम नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? अमित शाह कहते हैं अगर कर्नाटक के लोग BJP को वोट नहीं डालें, अगर हमको सत्ता में नहीं लाए तो कर्नाटक को हम कुछ भी नहीं देंगे. जो कर्नाटक का GST वहाँ जाता, टैक्स वहाँ जाता, इतना पैसा हर राज्य से ज़्यादा हमारे पैसा जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को. मगर अमित शाह ने धमकी देते हैं, गुंडागिरी टोन से कहता है कि कर्नाटक में अगर हमारे सत्ता मतलब BJP का सत्ता नहीं आता, उनको लोग वोट नहीं डालते तो लोगों को सबक सिखाते हैं. वो क्या कहा है अमित शाह ने कि लोगों को हम कोई भी फैसिलिटी है कि वो हम नहीं देते. और दूसरा बात कहा है कर्नाटक के लोग हम याद रखते हैं कि उन्होंने कहा है अमित शाह जी अगर वोट नहीं मिला BJP को हम दंगा फसाद करेंगे कि पूरा कर्नाटक में कि हम आग लगाते हैं. अब उन्होंने ऐसा कहा है. मतलब क्या है? मतलब यही है लोग गरीब लोग भूखे से मरना और ये लोग हिंदू मुस्लिम आग लेके आके कि लोगों के बीच में दंगा फसाद करना, ये BJP का एजेंडा है. हम कहते हैं BJP और BJP RSS का एक पॉलिटिकल विंग है. BJP कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है. नंगा हो गए दुनिया के सामने आप तो विश्व गुरु नहीं है मोदी जी आप तो हिटलर साबित हो गया. आपने कहा हम चावल नहीं देते. क्यों नहीं देते? चावल के ऊपर किसका हक है? चावल के ऊपर लोगों का हक है. क्यों चावल नहीं उगाते हैं मोदी जी? चावल नहीं उगाते हैं BJP. चावल उगाने वाले कौन है? चावल उगाने वाले हमारे किसान है, हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स है, हमारे लोग हैं. कॉमन लोगों का हक है चावल के ऊपर. आप कौन कहते हैं क्या चावल नहीं देते हैं? गोदाम में चावल है, वो सड़ रही है चावल और वो चावल लेके आपने कि समुद्र में डाल रहे हैं, सागर में डाल रहे हैं, मगर लोगों को नहीं दे रही है. क्यों नहीं दे रही है? गरीब लोग भूखे मरना ये BJP का मकसद है, मोदी का मकसद है. लोग भूखे मरना और बचे सो लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ना और उसके बीच में उस आग के ऊपर इनका रोटी सेकना, इनका ये
क्या है उद्देश्य है। इसीलिए CPIM पार्टी हम कहते हैं गोदाम में बहुत चावल है, हमारे किसान लोग उगाए हैं, उसके ऊपर हमारा हक है और हम चावल लेके रहते हैं। अगर आप चावल नहीं देते, सबक सिखाते मोदी जी। 2024 आ गया और लोग जैसा कर्नाटक में आपका हालत कहाँ रखे हैं कि पूरा देश भर में भी आपका स्थान वहीं रखते हैं। याद रखो, हम सब याद रख ले, हम भूखे नहीं मरने वाले हैं, हम उगाने वाले हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत कश करके हम खा के हम जिएंगे। मगर हम जिंदा रहते हैं ना, आप लोगों को कहाँ बेचना है हम वहाँ बेचते, सत्ता के नीचे हम उतारते हैं। याद रखो मोदी जी, ये कहने के लिए आज पूरा कर्नाटक में CPIM पार्टी की हमने स्ट्राइक कर रहे हैं और मोदी और एक डिसीजन लिया है कि चावल से एथेनॉल करने के लिए चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का भूख ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है, क्या एथेनॉल तैयार करना है? ये गलत है, ये हिटलर जैसा क्रूर का आपका डिसीजन है, वापस ले लो, नहीं तो लोग आपको सबक सिखाते हैं। आपका नाम है? K. नीला, CPM पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी।